ਭੱਠ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਚਿੱਕੜ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਕਲਮੇ ਫਿਰ ਗਈ ਸਿਆਹੀ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੌ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਾ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰੇ ਲੁਕਾਈ। ਕੁੱਲ यानी नबी पाक जी फरमा दियो इन्ना सलाती बेशक मेरी नमाज व नुसुकी और मेरी कुर्बानी व महया या और मेरी ज़िंदगी व ममाती और मेरी मौत लिल्लाह रब्बिल आलमीन। उस अल्लाह पाक दे वास्ते वे, उस अल्लाह वास्ते वे जिहड़ा आलमीन दा तमाम जहानां दा रब है, पालनहार है। मेरी पूरी जिंदगी जिहदे वास्ते वे, मेरा हर नेक अमल उन्हों राज़ी करन वास्ते होवे ते साहिबो बुरा अमल मैं करांगा ही नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक दी रज़ा जो हर वेले मेरा मतलूब है, मेरा मकसूद है, तो मैं फिर बुराई किवें करांगा। मैं अल्लाह पाक अपने नूं नाराज़ कर लेना, मैं नहीं ये अफोर्ड ही नहीं कर सकांगा कि नहीं फकीरी जलियां मारन सुतियां लोग जगावण हो। होरां शायरां चक्कियां झोतियां ने गल्ला पीठा विच खरास दे मैं ते समझ लैन आकल होश गौर करके भेत रखे विच लिबास दे मैं। बिना जान पछाण दे कौन समझे बोले बोलियां जो वारिस शाह मेरा। कियामत नूं अल्लाह पाक सच्चे साहिब ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸਹੀ ਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਜ਼ਾ ਲੈ। ਉਹ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਚਲੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜੋੜ ਜਵਾਬ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਅੰਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਕੋਈ। दुनिया भर विच वसन वाले पंजाबियों ते साडे प्यारे वेखण वालिओ, अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार ते ढेर ढेर सलामा। पंजाबी माँ बोली दे जुबानों अदब ते सकाफत दे फरोग ते वधावे ते चढ़तल ते सिੱਖਿਆ ਲਈ शुरू किए जान वाले तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल मेला टीवी के उत्ते तुहानूं दिल दीआं डुंगियाइयां तो सत बिस्मिल्ला ते जी आयां नूं आखने आ। साहिबो साडी ये बेनती है भई अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब कर लवो, नाल बनिया होया घंटी दा निशान जरूर दबाया जे ताकि साडे तमाम तर नोटिफिकेशनस बर वक्त तुहाडे ताईं अपड़ सकन। साहिबो साडे विलॉग्स नूं लाइक ते शेयर भी करिया करो ते अपने कमेंट्स सानूं जरूर भिजवाया करो जिहड़े कि साडे लई बड़ी हलाशेरी दा मूजब हुंदे ने ते नाले असीं तुहाडे कमेंट्स ते तुहाडी गाइडेंस दे चानने अपनी गलबात नूं मजीद निखारन शिंगारन ते सवारन दा आर ते यतन भी करते रहने आ। साहिबो सब तो पहले तो माजरत ख्वाह हाँ कि 2 दिन तुहाडी खिदमत आलिया दे विच असीं हाज़र ना हो सके। तुहाडे काइंड नोटिस दे विच ने साडे मुल्की हालात PTI वल्लों एहतजाज ते मुजाहरियां दा ऐलान किया गया होया सी, जदों कि साडी जिहड़ी हुक्मरान सियासी जमात है, बल्कि सियासी इतिहाद है हुक्मरानां दा, उन्होंने ने भी पूरा प्रबंध किया होया सी भई असी इस एहतजाज नूं और इन्हां मुजाहरियां नूं कामयाब नहीं होण देना। चुनाचा अजिहियां रुकावटां खड़ियां कर दित्तियां गईयां होईयां सन कि बैनुल इज़लाई राबते मुनकता हो चुके होए सन। साडा बहुत सारा स्टाफ जिहड़ा है वो जिन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मुकीम है ते रिहाइश पजीर है, उत्थों प्यारिओ साडे कैमरामैन साडे एडिटर्स ना पहुँच सके बर वक्त ऑफिस दे विच ते स्टाफ दी कमी पारों बल्कि गैर मौजूदगी पारों असी फिर 2 दिन विलॉग्स नहीं बना सके ते तुहाडी सेवा दे विच हाज़र नहीं हो सके। तुहाडी याद ते एक पल भी साथों वख नहीं हुंदी।
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਊਅਰਸ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਓਬਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਐਸੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਹਰਡਲਸ ਐਸੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਬਰਾਏ ਕਰਮ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਓ। ਸਾਹਿਬੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਬਤੇ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਖਾਨ ਭਿਜਵਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਬਾਰਹਾ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਉਂ ਹੈ ਪਸਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਹੀ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬੋ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ਆਰ ਵੀ ਭਿਜਵਾਏ, ਅਖਾਨ ਵੀ ਮੌਸੂਲ ਹੋਏ, ਦੋੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਤ ਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਲਿਆਈਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਅਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸੈਯਦ ਦਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਸ਼ਲੋਕ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਚੰਨੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ, ਸਾਡੇ ਬੇਲੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵਿਊਅਰ ਜਨਾਬ ਤਾਹਿਰ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਮੱਤ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਮਾਨੀ ਖੇਜ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਦੋੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਈਏ ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਅਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਭਿਜਵਾਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹਦ ਲਾਸਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭੱਠ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਚਿੱਕੜ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਕਲਮੇ ਫਿਰ ਗਈ ਸਿਆਈ, ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੌ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਾ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰੇ ਲੁਕਾਈ। ਸਾਹਿਬੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਠੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਲੀ ਅੰਗੀਠੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੋਇਆ ਖੋਦ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਪਖਾਨੇ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਲੰਘਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਨੇ ਛੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਭੱਠੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਨੇ ਭੁੰਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੱਠੀ ਛੋਟੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਛੋਟੀ ਅੰਗੀਠੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪਕਵਾਈ ਵਾਲੇ ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਓਵਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੱਠਾ ਖਿਸ਼ਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਈਂਧਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭੱਠ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੇ ਭਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਸਣੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਭੱਠ
ਵੱਡੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਚੰਗੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾਈ ਹੋਈ ਅੱਗ, ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਭੱਠ ਬਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਮੁਰਾਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਏ। ਭੱਠ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੂਰਤ ਅਲ ਮਾਊਨ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੈਲੁਲ ਲਿਲ ਮੁਸੱਲੀਨ ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਹੁਮ ਅਨ ਸਲਾਤਹਿਮ ਸਾਹੂਨ ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਹੁਮ ਯੁਰਾਊਨ। ਸਾਡੇ ਉਲਾਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਲਾਮਾਏ ਕਿਰਾਮ, ਭਈ ਖਰਾਬੀ ਏ ਉਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਾਫਲ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਾਹੁਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਮਕਸੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਹੁਮ ਯੁਰਾਊਨ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਉਣ ਲਈ, ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣ ਵੇਖੋ ਜੀ 5 ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੇ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੋਹਣਿਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੁੱਲ ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜੀ ਫਰਮਾ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਸਲਾਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼, ਵ ਨੁਸੁਕੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, व महया और मेरी ज़िंदगी, व ममाती और मेरी मौत लिल्लाह रब्बिल आलमीन। उस अल्लाह पाक दे वास्ते वे, उस अल्लाह वास्ते वे जिहड़ा आलमीन दा तमाम जहाना दा रब है, पालनहार है। यानी देखो ना कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत, जदों मैं पूरी ज़िंदगी ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬੋ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਅਮਲ, ਨੇਕ ਅਮਲ ਬਿਲਖਸੂਸ ਇਸ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਹਰ ਨੇਕ ਅਮਲ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਹਿਬੋ ਬੁਰਾ ਅਮਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲੂਬ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਕਸੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੂਰਤ ਮਾਊਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਆਯਾਤ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਵੈਲੁਲ ਲਿਲ ਮੁਸੱਲੀਨ, ਇਹਦਾ ਬਾਜ਼ ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੈਲੁਲ ਲਿਲ ਮੁਸੱਲੀਨ, ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਤੇ ਮੁਹਤਰਮ ਉਲਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵੈਲ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਵਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਉਸ ਗਹਿਰੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਾਫਿਲ ਨੇ, ਤਸਾਹਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਤਫਸੀਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਕਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ, ਹਈਆ ਅਲਾ ਸਲਾਹ, ਹੁਕਮ ਰੱਬੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੱਪਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਸਾਹਲ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ,
ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਹੁਮ ਯੁਰਾਊਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਣੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਵੈਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਆਪਣੇ ਖੁਤਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹਾਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਰਗਾਹੇ ਇਜ਼ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਉਹੋ ਹੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਲਾਤੀ ਵ ਨੁਸੁਕੀ ਵ ਮਹਿਯਾਇਆ ਵ ਮੁਮਾਤੀ ਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨਗੀਆਂ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਖਾਵਤ, ਸਾਡਾ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਜੋ ਵਾਸਤੇ ਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਿਰ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਹਰ ਕਾਰ ਖੈਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜੋਈ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਆਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਲ ਆਮਾਲੋ ਬਿਨ ਨੀਯਾਤ, ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਨੀਅਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇ। ਨੀਅਤ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦੀ। ਹਾਂ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਆਮ ਵਿੱਚ ਖਲੋਨਾ, ਰੁਕੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕਣਾ, ਪਿਆਰਿਓ ਸਜਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸ਼ਹਦ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਕਿਆਮ ਵਿੱਚ, ਰਕੂ ਵਿੱਚ, ਸਜੂਦ ਵਿੱਚ, ਤਸ਼ਹਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਭੱਠ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਚਿੱਕੜ ਰੋਜ਼ੇ ਕਲਮੇ ਫਿਰ ਗਈ ਸਿਆਹੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੋ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਾ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰੇ ਖੁਦਾਈ। ਪਿਆਰਿਓ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ, ਤੇ ਨੀਅਤ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨੀਅਤ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਕਲਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੱਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪਾਕ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਫੀਨ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰੀ ਜੱਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਸੁੱਤਿਆਂ ਲੋਕ ਜਗਾਵਣ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੱਲੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਬਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਸੀਆਂ ਮਹਾਫਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਔਰਾਦ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕਰਨਾ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੇਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲਮਾ ਪਾਕ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕਰਨਾ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਅਮਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀ ਸਟਾਈਲ ਅਪਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਈ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਲਈ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਾ ਕਰ। ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਹੈ ਭਈ ਅਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਬਦਨਸੀਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਹਮਸਾਈ ਗਵਾਂਢਣ ਗਰੀਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਮਾੜੀ,
ਉਹਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭਿਜਵਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਦਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਨੇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਰੱਬ ਪਾਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀਆਏ ਕਿਰਾਮ ਅਤੇ ਔਲੀਆਏ ਉਜ਼ਾਮ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅਨਾਇਆਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਭਈ ਨੇਕੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਿਣਦਾ ਮਿਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਬਦਨਸੀਬ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਲਿਖ ਲਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਮਨ ਕਾਤਿਬੀਨ ਮੁਤਅੱਯਨ ਨੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਨੇਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਨੇਕੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਐਸੀ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ 2 4 10 20 50 ਹਜ਼ਾਰ ਖੈਰਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਤਰਾਨੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਿਬੋ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਨੇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ। ਨੇਕੀਆਂ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਖਰ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਛੇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ 5 ਕੁ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਠੂੰਗੇ ਠਾਂਗੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਅਲੀ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਜਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਂਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਜਦੇ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 5 ਟਾਈਮ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਨਾਹ ਕਿੰਨੇ ਅਸਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਪਛੇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤ। ਪਿਆਰਿਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਦਰਦਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਹਾਬੀ ਸਨ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਇਲਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੂਰੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆ ਪੈਣ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੁਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਮਾਣ ਜਾਂ ਅਸਤਗਫੁਰੁੱਲਾਹ ਕੀ ਇਤਰਾਈਏ। ਭਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਮਾਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਯਕਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ 4 ਰਕਾਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੱਵਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਹਰ ਰਕਾਤ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਆ ਵੜਦੀ ਏ। ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ, ਇਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਾ ਸਲਾਤਾ ਇੱਲਾ ਬੇਹਜ਼ੂਰਿਲ ਕਲਬੇ। ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਮਲ ਆਮਾਲੁ ਬਿੰਨੀਆਤ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਇਸੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਅਤੇ ਕਲਮੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਭੱਠ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਚਿੱਕੜ ਰੋਜ਼ੇ ਕਲਮੇ ਫਿਰ ਗਈ ਸਿਆਹੀ,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ 3 ਅਮਲ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਔਰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਆਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਲਮਾ ਪਾਕ ਦਾ ਵਿਰਦ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ 3 ਤੇ ਗਿਣੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇਕੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ 3 ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਕਦਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ, ਤੇਰਾ ਮਤਲੂਬ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਮਕਸੂਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਮਝ ਲੈ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਭੱਠੇ ਪਾ ਛੱਡਣਾ, ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਨੇਕ ਆਮਾਲ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 4 ਬੜੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨੇ। ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਦੂਦੀ ਮਰਹੂਮ ਮਗਫੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਫਸੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਫਹੀਮੁਲ ਕੁਰਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਫੱਸਰ ਕੁਰਾਨ ਸਨ, ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਤਾਉੱਲਾ ਸਲਫੀ ਮੌਲਾਨਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ। ਪਿਆਰਿਓ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇਕ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਉਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨੇਕ ਅਮਲ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੇਕ ਅਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 5 ਵਕਤ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸਤਦਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸਤਦਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰਿਓ ਉਲਮਾਏ ਕਿਰਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਅਮਲ ਕਬੂਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ। ਅਤੀਉੱਲਾਹ ਵ ਅਤੀਉਰ ਰਸੂਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਔਰ ਚੌਥਾ, ਹਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨੇਕ ਅਮਲ, ਉਹਦਾ ਕਾਰੇ ਖੈਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਹਲਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਰਾਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਨੇਕ ਅਮਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਜ਼ਿਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ 2 ਵੰਨਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਨਦ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਚਰਵਾਹਾ। ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਰ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਪਹਾੜ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਹਟਾ ਕੇ ਪੱਥਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਪੱਥਰ। ਰੋਜ਼ ਕੋਠਾ 10-20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਹਟਾਏ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ।
ਉਹ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਯਮਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਬਨੀ ਜੁਰਹਮ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰ ਗਏ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਢੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਲੋ ਜ਼ਰ ਜਿੰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਪੈਸੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਢੋ ਲਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਗ ਬਣਵਾਈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਦੇਗ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਦੇਗ ਪਕਵਾਣੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੱਕੇ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੇਵਾ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਸੌਣ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਜਾਣ ਕਰਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਖਾਵਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿ ਸੋਹਣਿਓ, ਜਦੋਂ ਹੱਜ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਊਂਠ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਵਾ ਕੇ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ, ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣੇ, ਮਲਬੂਸਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੇ। ਹੱਜ ਦੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਆਇਸ਼ਾ ਪਾਕ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਚਰਵਾਹਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਸਖੀ ਘੱਟ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ? ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਕੀਦਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ 'ਤੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹ ਦੀਨ ਇਬਰਾਹੀਮੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਿਛਲਾ ਉਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਤ ਮਨਾਤ ਅਤੇ ਉਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਈਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਜਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬੋ, ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤਮਾਮ ਤਰ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਖੈਰਾਤ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਾਰੇ ਖੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਲੀ ਜਾਂ ਖਫੀ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਈਦ ਕੁਰਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਅਕੀਦਾ ਹਰ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦਿਖਾਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸੁਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਨੂੰ, ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ, ਕੋਹਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਲਾਣਗੇ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਚਮਕਣਗੇ ਔਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨੀ। ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਮਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਕਾ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਅਤੇ ਕੂਜ਼ਾ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਹਾਬੀ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਮਤਲਬ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵਜ਼ੂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਫੀਆ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਰਾ ਓਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਖੜੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਜਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਚਿਹਰੇ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਆਜ਼ਾਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰੇ ਅਗਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੱਕ, ਮਸਲਨ ਅਸਰ ਵੇਲੇ ਜੂ
ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰੇ ਮਗਰਬ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਆਕਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੌਰੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਤੀਉੱਲਾਹ ਵ ਅਤੀਉਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੁਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਕਰਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਅਸਲ ਜ਼ਰੀ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਹਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਖੜੇ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆਂ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਨੇਕੀ ਖੱਟਣੀ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਵਿਖਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਤੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਪੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀ ਆਓ। ਯੁਹਬਿਬਕੁਮ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਈ ਜ਼ਰਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਾਦੀਸੇ ਮੁਬਾਰਕਾ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਵਲੀ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਝੋਤੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪੀਠਾ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ ਦੇ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣ ਆਕਲ ਹੋਸ਼ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਭੇਤ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਮੈਂ, ਕਿ ਲਿਬਾਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਕੌਣ ਸਮਝੇ ਬੋਲੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ। ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਸੋ ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਹੋਣ, ਕਲਮਾ ਪਾਕ ਦਾ ਵਿਰਦ ਔਰਾਦ ਹੋਣ, ਦੀਗਰ ਇਸਮਾਏ ਪਾਕ ਦੇ, ਉਹ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਆ ਬੰਦਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਨੀਅਤ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਖਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੀਸਰਾ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ, ਤੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹਲਾਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੇਟ 'ਚ ਹਰਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਵਿਖਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਐਡੀ ਪਾਕ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਸੱਟ ਛੱਡੀ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੋਜ਼ਕੇ ਜਾ ਪਈ ਸਣੇ ਤੇਰੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਖਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵੱਡੋ ਬਣਾਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਬੜੇ ਨੇਕ ਨੇ ਭਾਅ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਸਖਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਸਦਕਾ ਦੇਗਾ, ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸਹੀ, ਜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਜ਼ਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸਿਲਾ ਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਕਾਹਦੀ ਜਜ਼ਾ ਦਿਆਂ। ਸੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਦਕਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ
ਆਪਣੀ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸਹੀ ਮਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਤਾਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਲਾਗ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਾ ਵੀ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਓ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਦੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਚੱਲ